வெல்கம் டு கோட் டெவலப்பர். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா பைத்தான். ஸோ பைத்தானில் வந்து ஸ்கூல் லெவல் ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க, காலேஜ் லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான ப்ராக்டிக்கல் லெவல் தென் தியரிட்டிக்கல் லெவல் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து டியூட்டோரியல் நான் ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஸோ வாங்க வீடியோஸுக்குள்ளே போகலாம். So what is Python? So Python is a general purpose dynamic high level and interpreted programming language. It supports object oriented programming approach to develop applications. It is simple and easy to learn and provide lot of high level data structures. So Python is a easy to learn yet powerful and versatile scripting language which make it attractive for application development. Python syntax and dynamic typing with its interpreted nature make it an ideal language for scripting and rapid application development. Python supports multiple programming pattern includes object oriented, imperative and functional or procedural programming styles. So Python is not intended to work on special area such as web programming. That is why it is known as multi-purpose, because it can be used with web enterprises, 3D, CAD, etc. Then features of Python. Easy to learn and use. Python is easy to learn and use. It is developer friendly and high level programming language. Second one, expressive language. Python language is more expressive, means that it is more understandable and readable. Third one, interpreted language. So that is line by line checking. So interpreter execute the code line by line. This makes debugging easy and thus suitable for beginners. Then fourth one, it is a cross-platform language. So Python can run equally on different platforms such as Windows, Linux, Unix and Macintosh, etc. So we can say that Python is a portable language. Fifth one, free and open source. Python language is freely available at official website. So that is a python.org. ஸோ அந்த அவங்களோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் போய் டவுன்லோட் அப்படின்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா அந்த இதுலேயே நீங்கள் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், python.org. ஸோ நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலும் ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா உங்களை அட்ரஸ் பாரில் python.org அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா வெப்சைட் லோட் ஆகும். அதில் டாப் மோஸ்ட் அந்த மெனுவில் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம். தென் சிக்ஸ்த் ஒன், ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ். பைத்தான் சப்போர்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் அண்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கம் இன்டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ். தென் செவன்த் ஒன், எக்ஸ்டென்சிபிள். It implies that other language such as C or C++ can be used to compile the code and thus it can be used further in our Python code. Then eighth one, large standard library. So what is library? நம்ம C++ல வந்து ஹெட்டர் ஃபைல் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா, அதே போல் தான் இங்கே வந்து லைப்ரரி. ஸோ ரிச் செட் ஆஃப், இங்கே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அங்கே வந்து நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், ஹேஷ் இன்க்ளூட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட். ஸோ ஜாவாவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ போக போக நம்ம அதை ஸ்டடி பண்ணலாம். ஸோ பைத்தான் ஹேஸ் எ லார்ஜ் அண்ட் ப்ராட் லைப்ரரி அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் rich set of module and functions for rapid application development. The ninth one, GUI programming support. So what is GUI? Graphical user interface can be developed using Python. And 10th one, integrated. It can be easily integrated with languages like C, C++, Java, etc. Then history of Python. So Python laid its foundation in the late
1980s. ஸோ 1980 அதுக்கு முன்னாலே வந்து டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. The implementation of Python was started in the December 1989 by Grodo van Rossum at CWI in Netherlands. In February 1991, Van Rossum published the code labeled version 0.9.0. இதான் இதோட பைத்தானோட ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன். ஸ்டார்ட் பண்ண இயர் பார்த்தீங்கன்னா 1991. Then in 1994, Python 1.0 was released with new features like lambda, map, filter and reduces. So 1.0 அதில் யூஸ் பண்ண எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா lambda. ஸோ 1.0 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க lambda. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம லேட்டர் நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம். lambdaனா என்னது, மேப்னா என்னது, ஃபில்டர்னா என்னது, ரெடியூஸ்னா என்னது, இதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம கோ த்ரூ பண்ணலாம். Then Python 2.0 added new features like list comprehensions, garbage collection systems. The next one, on December 3rd, 2008, Python 3.0, also called as Py3k, was released. It was designed to rectify fundamental flaw of the language. Then variable. ஸோ நார்மலாக வேரியபிள் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும். ஸோ வேரியபிள் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ C++ல வந்து வேரியபிள் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ண, டிக்ளரேஷன் பார்ட் இல்லையா. டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணோம், அந்த கரஸ்பாண்டிங் டேட்டா டைப்பில் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுவோம். பட் இங்கே கரஸ்பாண்டிங் டேட்டா டைப் இல்லை வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. பட் வேரியபிள் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், ஸோ அதோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக ஸ்டடி பண்ணுவோம். ஸோ வேரியபிள் இஸ் எ நேம் விச் இஸ் யூஸ் டு ரெஃபர் memory locations. Variable also known as identifier and used to hold value. ஸோ வேரியபிள் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு பொருள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பொருள் இந்த பிளேஸில் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேம் ஈக்குவல் டு ஒரு நேம் இல்லையா, அந்த நேம் எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், நேம்னு சொல்லக்கூடிய வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகும். In Python, we don't need to specify the type of variable because Python is a type infer language and smart enough to get variable type. Variable names can be group of both letters and digits, but they have to begin with a letter or an underscore. So Pythonல ஒரு வேரியபிள் நீங்க டிக்ளேர் பண்றீங்க அப்படின்னா first letter should be as alphabet character or underscore. ஸோ நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். நம்பர்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிடில் யூஸ் பண்ணுங்க, வேரியபிளோட மிடில், இல்லை லாஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை செகண்ட் கேரக்டராக யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் ஷுட் நாட் பி யூஸ்ட் இன் என்னது அதர் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் எக்ஸப்ட் அண்டர்ஸ்கோர் அண்ட் நம்பர். நம்பர் யூஸ் பண்ணலாம், பட் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டரை மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது நம்ம ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும். Then Python keywords. So what is keywords? Python keywords are special reserved word which convey a special meaning to the compiler or interpreter. Each keyword have a special meaning and a specific operations. These keywords cannot be used as variable. ஸோ ஒரு கீவேர்ட்னா ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ரிசர்வேஷன் வேர்டு. ஸோ அதை எக்காரணத்தை கொண்டும் நம்ம வேரியபிளில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ கீவேர்டில் என்னென்ன கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ ட்ரூ, ஃபால்ஸ், நன், அண்ட், ஆஸ், அசெட், டிஎஃப், டெஃப், கிளாஸ், கண்டினியூ, பிரேக், எல்ஸ், ஃபைனலி, எலிஃப். ஸோ இந்த எலிஃப் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி C++ ஜாவாயில் எல்சிஃப் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா. சேம் கான்செப்ட் தான் இங்கே எலிஃப் அப்படின்னு ஒரு கீவேர்டில் யூஸ் பண்ணுறோம். எல்சிஃப் இல்லை, இங்கே எலிஃப். டெல், எக்ஸப்ட், குளோபல், ஃபார், இஃப், ஃப்ரம், இம்போர்ட், ரைஸ், ட்ரை, ஆர்.
return, pass, non-local, in, not, is, lambda. So these are the keywords of Python. Then identifiers. So what is identifiers? To identify the variable as well as the data. An identifier is a long sequence of characters and numbers. So அதுக்கு நீ செப்பரேட்டாக லிமிட்டேஷன்ஸ் கிடையாது. லாங் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஒரு வேரியபிள் அப்படின்னா 3 டிஜிட் தான் இருக்கணும், 4 டிஜிட் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை. லாங் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி அந்த ப்ரீவியஸ் நம்ம பார்த்த அதே கான்செப்ட் தான். வேரியபிள் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணோம் அந்த கான்செப்டை இது கூட நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். நோ ஸ்பெஷல் கேரக்டர் எக்ஸப்ட் அண்டர்ஸ்கோர். அண்டர்ஸ்கோரை தவிர எக்காரணத்து கொண்டும் வேற எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்பெஷல் கேரக்டர். கீவேர்ட் should not be used as an identifier name. ஸோ கீவேர்டை ஐடென்டிஃபையர்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தென் பைத்தான் இஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவ். ஸோ யூசிங் கேஸ் இஸ் சிக்னிஃபிகண்ட். ஸோ பைத்தான் வந்து கேஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டோட்டல் அப்படின்னு நான் ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறேன், TOTAL, ஃபுல்லாகவே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ். யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளேசஸில் டீயை கேப்ஸ்லாக் போட்டு, ஸோ TOTAL ஃபர்ஸ்ட் T கேப்ஸ்லாக் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அங்கே ஸ்மாலில் நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன், அதாவது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக ஸ்மாலில் தான் யூஸ் பண்ணணும். Then first character of an identifier can be character, underscore, but not digit. First character underscore யூஸ் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா கேரக்டர் யூஸ் பண்ணலாம், டிஜிட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Then types of operator. The next one operators. So operators வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஸோ என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. The first one arithmetic operator, second one relational operator, assignment operator, logical operator, membership operator, identity operator, bitwise operator. ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் arithmetic operator. இதில் டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, இது எதுக்காக நான் சொல்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இட் பெர்ஃபார்ம் ஃப்ளோர் டிவிஷன். ஸோ ஃப்ளோர் டிவிஷன் அப்படின்னா என்னது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ 10 டிவைட் பை 3 அந்த மாதிரி கொடுத்தா அதோட ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3.33 சம்திங் போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா. இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டால் அதோட மீனிங், அதாவது ஃப்ளோர் சொல்லிட்டோம், பட் 10 ஃப்ளோரிங் பாயிண்ட் 3 அதோட ஆன்சர்ஸ் இட் ரிட்டர்ன் 3. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் என்ன இருந்தாலும் அதை எடுக்காது, பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு சரிங்களா என்ன ஆன்சர்ஸ் இருக்கோ அது மட்டும்தான். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கனாலே போதும். ஸோ ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு நார்மலாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். தென் மாடுலஸ் ஆப்ரேட்டர். இந்த பர்சன்டேஜ் ஆப்ரேட்டர், அதாவது மாடுலஸ் ஆப்ரேட்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரிமைண்டர் செக் பண்ணதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரிமைண்டர் எப்படி செக் பண்ணலாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே 10 டிவைட் பை 3 அதாவது 10 மாடுலஸ் 3. ஸோ 10 3ஆல் டிவைட் பண்ண ரிமைண்டர் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1. ஸோ அந்த 1 தான் ஆன்சர். ஸோ ரிமைண்டர் செக் பண்ணதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேட்டர் தான் மாடுலஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 27 டிவைட் பை 10 அதாவது மாடுலஸ் 10. 27 10ஆல் வகுத்தோம் அப்படின்னா டிவைட் பண்ண, அதாவது அதில் நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகக்கூடிய ரிமைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா 7. ஸோ 27 மாடுலஸ் 10 இட் ரிட்டர்ன் 7. ஸோ நமக்கு என்ன மீதி கிடைக்குதோ அதுதான் உங்கள் ஆன்சர். அதுக்காக தான் மாடுலஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் டபுள் ஆஸ்ட்ரிக். ஸோ இது பெர்ஃபார்ம் எக்ஸ்போனண்ட். ஸோ ரைஸ் டு பவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இதோட மீனிங் என்ன, இப்போ 2 பவர் 2 என்ன கொடுக்கணும், அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணலாம், 2 டபுள் ஆஸ்ட்ரிக் தென் 2. 2 டபுள் ஆஸ்ட்ரிக் 2 அப்படின்னா என்ன மீனிங், 2 பவர் 2. 2 பவர் 4 என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், 2 டபுள் ஆஸ்ட்ரிக் 4 யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பவர் 4. ஸோ இதான் அதோட எக்ஸாம்பிள், எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ 10 + 10 இது ஒரு நிமிஷம் நான் இதை எப்படி நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு.
சரி. ஸோ பைத்தான் வந்து எப்படி நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னா, யூஸ் பண்ணியிருக்க பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் 8. ஸோ இதில் நீங்கள் ஐடிஇ அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா, இல்லைன்னா ஐடிஎல்இ டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பைத்தான். இங்கே நான் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா 3.7. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக 3.8 இருக்குது. ஸோ 3.7 நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ, ஒரு பிளாங்க் விண்டோ இருக்கும். ஸோ இதில் தான் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் ஒர்க்கிங் ஃப்ளோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இது ஒர்க்கிங் விண்டோ. சரிங்களா? நியூவாக ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா அது என்ன, அது ரெண்டாவது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு சின்ன இமீடியட்டாக ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதிலே நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ 4 + 4 இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 8. இப்போ எக்ஸாம்பிள் 2a = 3. இது அசைன்மெண்ட் இல்லையா? ஸோ b = 9. இப்போ டைரெக்டாக நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணலாம். எப்படி ப்ளஸ் பண்ணலான்னா a + b இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் பண்ணி 12 டிஸ்பிளே ஆகும். அதே இது நீங்கள் பாருங்கள், c = a + b அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்து எங்கே இருக்கும், சியில் ஸ்டோர் ஆகும் இல்லையா? இப்போ c கொடுங்க, உங்களுக்கு அதோட ஆன்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் இல்லையா? ஸோ இந்த மெத்தடில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் சப்போஸ் நான் இப்போ கேப்ஸ்லாக் எனக்கு ஆன்ல இருக்குது. இப்போ நான் சி ஸ்மால் யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள். சரிங்களா? மோஸ்ட் ரீசன்ட் கால். இப்போ பாருங்கள், சி இஸ் நாட் டிஃபைன்டு. ஸோ எரர். ஏன்னா நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பாருங்கள், நான் ஐடென்டிஃபையர்ஸில் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். என்ன கேப்ஸ்லாக் யூஸ் பண்ணால் அது கேப்ஸ்லாக் தான். அதான் கேஸ் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். சரிங்களா? ஸோ இங்கே நான் சி கேப்ஸ்லாக் போட்டிருக்கேன், ஏ கேப்ஸ்லாக் போட்டிருக்கேன், பி கேப்ஸ்லாக் போட்டிருக்கேன். ஸோ நான் இங்கே சி வந்து கேப்ஸ்லாக் போட்டால் மட்டும்தான் இங்கே ஒர்க் ஆகும். சரிங்களா? அங்கே வேரியபிள் சி வந்து ஸ்மாலில் போட்டால் இங்கேயும் ஸ்மால் போடலாம். கேப்ஸ்லாக் போட்டிங்கன்னா கேப்ஸ்லாக் தான் போடணும். ஸோ இட்ஸ் அ ரூல். த நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், அது வரை உங்களுக்கு ஈஸியாகவே உங்களுக்கு புரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 - 2 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும்னு பாருங்கள். ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும். த நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸோ 3 × 5 ஆன்சர்ஸ் தெரியும் இது உங்களுக்கு. 12 ÷ 5 ஆன்சர்ஸ் பாருங்கள் 2.4. அதே இது நீங்கள் 12 /5 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர்ஸ் என்ன வருது அப்படிங்கிறது நீங்களே ரியலாக பார்க்கலாம். ஸோ 2. ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃப்ளோரிங் பாயிண்ட். இப்போ பாருங்கள், 12 ஃப்ளோரிங் 5 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆன்சர்ஸ். ஸோ ரிமைண்டர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2.4, இதில் பாருங்கள் 2. புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். ஃப்ளோரிங் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ரவுண்ட் அப் வேல்யூ, ரவுண்ட் அப்னா 2.6 வந்தாலும் 2 தான் ஆன்சர்ஸ், 3 இல்லை 2.6 இல்லை, ஆன்சர்ஸ் வந்து 2 தான். ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். த நெக்ஸ்ட் ஒன், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4^4 இல்லைன்னா 3 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இல்லையா? ஸோ 4^3 இதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் எக்ஸ்போனன்ட் வேல்யூ. சரிங்களா? இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் யூஸ் பண்ணணும். பவர் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டபுள் ஆஸ்ட்ரிக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ கான்செப்டுக்குள்ளே போகும். தென் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர், எனக்கு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் செக் பண்ணணும். ஸோ லெஸ் தேன், கிரேட்டர் தேன், லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு, கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு, டபுள் ஈக்குவல் டு, நாட் ஈக்குவல் டு. ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலான்னா 2 மெத்தடில் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது before that 2.5 இந்த ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனில் நீங்கள் நாட் ஈக்குவல் டு இந்த மெத்தட்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ உள்ள மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஈக்குவல் டு இந்த மெத்தடில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நான் ஒவ்வொன்றுக்கு மீனிங் சொல்கிறேன். இது லெஸ் தேன்னா உங்களுக்கு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் செக் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். இது கிரேட்டர் நம்பர் செக் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னிலே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக இருக்கணும், அப்படி இல்லைனா ஈக்குவலாக இருக்கணும். ரெண்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ வந்து சேமாக இருந்தால் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க. லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு, தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ போத் ஆர் சேமாக இருக்கணும். அப்படி இல்லைனா ரைட் சைடு வேல்யூ விட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ பிக்கஸ்டாக இருக்கணும். தென் டபுள் ஈக்குவல் டு, ஸோ டபுள் ஈக்குவல் டு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க? டபுள் ஈக்குவல் டு வந்து ரெண்டுமே சேமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணக்கு தான் டபுள் ஈக்குவல் டு. இது நாட் ஈக்குவல் டு, ஒரு எக்ஸ்க்ளமேஷன் சிம்பிள் ஈக்குவல் டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ டிஃபராக இருக்கான்னு செக் பண்ணது தான் நாட் ஈக்குவல் டு.
ஸோ இதை நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் எப்படி இதில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமுக்குள்ள ஈஸியாக, ப்ரோக்ராம் நிறைய பேர் டஃப் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி உள்ள பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கிடச்சி அப்படின்னா உங்களால் ஈஸியாக எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் ஈஸியாக உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் இதை கரெக்டாக ஒரு ப்ராப்பர் ஆர்டரில் ஸ்டடி பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி ஏ அண்ட் பி இருக்குது. நான் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு 3 நான் போட்டிருக்கேன். then b equal to 4. இப்போ பாருங்க a greater than b, இதோட மீனிங் என்ன? b விட a பிகஸ்டா இருக்கணும். அப்படி இருந்தா கண்டிஷன் ட்ரூ இல்லையா? இப்போ எனக்கு ஆன்சர் என்ன இருக்கு? ஃபால்ஸ். ஏன்னா b விட a ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர், ஸோ ஃபால்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, a less than b, b விட a ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரா இருக்கணும். ஸ்மாலஸ்ட் தானே, ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூ. then a less than or equal to b. இப்போ நான் வேல்யூஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் பாருங்க. ஆல்ரெடி a equal to 3 இல்லையா? ஸோ b equal to 3 நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ a and b ரெண்டுமே 3 தான். இப்போ நான் கொடுக்குறேன் பாருங்க, a less than or equal to b. ஏன்னா b விட a சின்ன நம்பராக இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா ஈக்குவலாக இருக்கணும். இப்போ என்னோட கண்டிஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா பியும் ஏயும் சேம், ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூ. தென் a greater than or equal to b, இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னிலே பியை விட ஏ பிகஸ்டாக இருக்கணும், பிகஸ்ட் இல்லை, அப்படி இல்லைன்னா ஈக்குவலாக இருக்கணும், ஈக்குவலாக இருக்குது, ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூ. ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் எனக்கு ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூ. அதாவது பியை விட ஏ பிகஸ்டாக இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா ஈக்குவலாக இருக்கணும். அதோட மீனிங் வந்து இதுதான். சரிங்களா? ஓகே, தென் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி. ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னா என்ன மீனிங்? ஏயும் பியும் டிஃபராக இருக்கணும், இருக்கா? இல்லை, ஸோ ஃபால்ஸ். ஏ டபுள் ஈக்குவல் டு பி, ரெண்டுமே சேமாக இருக்கா? சேமாக இருக்கு, ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூ. ரெண்டும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நாட் ஈக்குவல் டு போடுங்க. ரெண்டும் சேமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க, ஈக்குவல் டு போடுங்க. தென் நெக்ஸ்ட், ஸோ இதெல்லாம் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தாலும் ஓகே தான். இல்லை நாட் ஈக்குவல் நான் இது போட்டிருக்கேன், இது நீங்கள் போட வேணாம். நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? த நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். ஸோ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னா என்ன? அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க? ஸ்டோர் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா? ஒரு டேட்டா ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் தான் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். ஸோ ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஈக்குவல் டு 10, இது ஒரு மெத்தடு இல்லையா? தென் ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு 4, இதோட மீனிங் என்ன? ஆல்ரெடி இதோட அப்ரிவேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் 4, இதோட அப்ரிவேஷன்ஸ் ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு 4. அதை இந்த மெத்தட்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்ல, ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம கொலாபரேட்டிவாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. என்னன்னா கம்பைலர் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அந்த ப்ராசஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணும். ஸோ அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மெத்தடில், அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் 4 யூஸ் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. அந்த மெத்தட்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது இதில் 0.4 அந்த மில்லி செகண்ட்ஸுக்குள்ள நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடியதை, சரிங்களா? இப்போ ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு 4 நம்ம போடும்போது 0.1 மில்லி செகண்ட்ஸில், அதாவது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது கூட நம்ம சில டெக்னிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், ஏ வேல்யூ 4, ஸோ 10 + 4 14. ஸோ அடுத்து பாருங்கள், ஏ மைனஸ் ஈக்குவல் டு 10 யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மெத்தட்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். தென் ஏ இன்டூ ஈக்குவல் டு 10 யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஆன்சர்ஸ் ஏ 40, ரைட்டா? ஸோ ஏ டபுள் அது ஃப்ளோரிங் பாயிண்ட் ஈக்குவல் டு 10. இப்போ இதோட மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு 40 ஃப்ளோரிங் பாயிண்ட் 10. அதோட மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஆன்சர்ஸ் வந்து 4, கரெக்ட் தானே? இப்போ பாருங்க, ஏ ஆன்சர்ஸ் 4. ஸோ இதுதான் இதோட மீனிங்ஃபுல் ஆன்சர்ஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன், ஏ டபுள் ஆஸ்ட்ரிக்
equal to 2. இதோட மீனிங் பாருங்க, a equal to 16. So 4 power 2 இதோட மீனிங். ஸோ இதை தான் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து நான் ஃபுல்லாக இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். c equal to 10 இந்த மாதிரி நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை தான் நான் உங்களுக்கு டைரெக்டாக உங்களுக்கு லைவாகவே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். எப்படி அது ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு லைவாக கொடுத்துருக்கேன். சரிங்களா? த நெக்ஸ்ட் ஒன் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர். ஸோ நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் பிகினர்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடிய செக்ஷன் வந்து இந்த செக்ஷனில் தான். டக் டக்குன்னு ஏன்னா த ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டராக இருக்கட்டும் இல்லை லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டராக இருக்கட்டும், இது கொஞ்சம் வந்து அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். இதில் கன்ஃபியூஷன் ஆக ஒன்றுமே இல்லை. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகவே உங்களால் ஸ்டடி பண்ண முடியும். பாருங்கள், நான் ஒரு சைடில் ஆப்ரேட்டர் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, இந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து நார்மலாக C++, ஜாவா இதில் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஆம்பர்சன் ஆண்ட்ருக்கு டபுள் ஆம்பர்சன் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் பைத்தான் லாங்குவேஜ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ருக்கு AND தான். தென் ஆர் ஆப்ரேட்டருக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு பைப் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, டபுள் பைப் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா OR. ஸோ நாட்டுக்கு NOT தான் இங்கே யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, இந்த மாதிரி நீங்கள் 2 இன்புட் நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்க. A and B வந்து 2 இன்புட்ஸ், இது அவுட்புட். இந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சுடுங்க. ஆண்ட்னால என்னன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண, நான் இங்கே 2 இன்புட் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்தர் மோர் வந்து நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம். இப்போ நான் இங்கே சாம்பிளுக்கு தான் 2 இன்புட், A and B வந்து 2 இன்புட்ஸ். நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம். நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எல்லா இன்புட்டும் ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூ, இல்லைன்னா ஃபால்ஸ். ஏன்னா ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்குது, ஒன்று ஃபால்ஸாக இருக்குது, ஒன்று ட்ரூவாக இருக்குது அப்படின்னு அங்கே ஃபால்ஸ்னு ஒன்று வந்தாலே இங்கே ஃபால்ஸ் தான். எனக்கு ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுங்க. ஸோ எனக்கு ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் எனக்கு ஃபால்ஸாக இருக்குது, ஸோ ஃபால்ஸ். பாருங்க, இந்த டேப்லெட் காலம் நான் கொடுத்துருப்போம் பாருங்க, இந்த பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸ் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ரெண்டுமே ஃபால்ஸாக இருக்குது, ஸோ ஃபால்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபால்ஸ், செகண்ட் ஒன் ட்ரூ, ஸோ ஃபால்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ட்ரூவாக இருக்குது, செகண்ட் ஒன் ஃபால்ஸாக இருக்குது, ஸோ ஃபால்ஸ் தான். இருக்க எல்லா கண்டிஷனும் ட்ரூவாக இருக்குது, ஸோ ட்ரூ. ஸோ இதுதான் என்னோட ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸ் அடிப்படையில் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். தென் ஆர் ஆப்ரேட்டர். ஸோ ஆர் ஆப்ரேட்டர்னா என்னது, எய்தர் ஒன். இப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் போதும். இப்போ ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, எனக்கு எல்லா சப்ஜெக்டும் பாஸ் ஆகிருந்தால் பாஸ். ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள சிச்சுவேஷன்ஸில் ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். ஆர் ஆப்ரேஷன் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எனக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 2 இன்புட் கொடுக்குறீங்க, ஒரு நேம் அண்ட் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர். ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இல்லைன்னா உங்கள் நேம், இதில் ஏதாவது ஒன்று கம்பேர் பண்ணும்போது உங்கள் டேட்டா பேஸில் இருக்குது அப்படின்னா ட்ரூ. அதாவது 2ல் ஏதாவது ஒன்று எனக்கு கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் அது அதோட மீனிங் என்ன, ட்ரூ. 2மே ஃபால்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே ஃபால்ஸ். எனி ஒன் கண்டிஷன்ஸ் கேன் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரூ. பாருங்க, இதில் ஃபர்ஸ்ட் 2மே ஃபால்ஸாக இருக்குது, ஸோ ஃபால்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபால்ஸ், செகண்ட் ஒன் ட்ரூ, ஸோ ட்ரூ. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ட்ரூ, செகண்ட் ஒன் ஃபால்ஸ், ஸோ ட்ரூ. 2மே ட்ரூவாக இருக்குது, ட்ரூ. சரிங்களா? எனக்கு எல்லாமே ட்ரூவாக இருந்தாலும் ஓகே, இல்லைனா ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தாலும் ஓகே, ட்ரூ. அதர்வைஸ் ஃபால்ஸ். இதுதான் நான் இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்கேன். லாஜிக்கல் அண்ட் when both conditions are true, output will be true. Logical or if any one condition is true, output will be true. Not operation na inverter மாதிரி. இப்போ இன்வெர்டர்னா என்ன பண்ணும், பவர் இருக்கும்போது இன்வெர்டர் வந்து ஆஃப் மோட்னு வச்சு எக்ஸாம்பிள் தான் இது. அதே போல பவர் இல்லாத டைம் வந்து இன்வெர்டர் ஆன் மோட். அதாவது 0 இருந்தால் 1 இருக்கும், 1 இருந்தால் 0. அதே போல் தான் என்னோட இன்புட் வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபால்ஸ்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும். என்னோட இன்புட் வந்து ஃபால்ஸாக இருந்தால் அது ட்ரூ ரிட்டர்ன் பண்ணும். சரிங்களா? நேர் ஆப்போசிட்டில் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணும். நான் கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூ, ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா ட்ரூ ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். ஸோ இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். பாருங்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 10 இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த ரிலேஷனல் அதாவது இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் இன் பிட்வீனில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர். அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டரும் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதில் பார்க்கும்போது லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த அண்ட் ஆர் நாட்,
ரெண்டு ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டருக்கு இன் பிட்வீனா யூஸ் பண்ணலாம். ரெண்டு ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் பாருங்க. ஸோ 10 greater than 5. இப்போ பாருங்க 5 விட 10 greater இருக்கு. அண்ட் இன்னொரு கண்டிஷன் நான் போடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து எனக்கு ட்ரூ, கரெக்ட் தானே? இது 5 விட 10 எனக்கு கண்டிஷன் ட்ரூ. செகண்ட் கண்டிஷன் பாருங்க. ஸோ 2 greater than 5, 6 இல்லைன்னா. இப்போ 6 விட எனக்கு 2 பிகஸ்ட் நம்பரா இல்லை. ஸோ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். அப்போ ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கு, ஒரு கண்டிஷன் ஃபால்ஸா இருக்கு. AND ஆபரேட்டரோட மீனிங் என்ன? ரெண்டுமே both conditions are true is called as it return true. எனி ஒன் கண்டிஷன், எனக்கு ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா போதும் அப்படின்னாலும் எனக்கு AND ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ண முடியும். பாருங்க இப்போ ஃபால்ஸ். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ட்ரூ, செகண்ட் ஒன் ஃபால்ஸ். ஸோ ஃபால்ஸ். இதை நான் இதே நம்பரை நான் வந்து எதில் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஆப்ரேட்டரில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஆர் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம்? அதே தான், சேம் இன்புட் தான் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இதில் ஆர் ஆப்ரேஷனோட ஒர்க் என்னன்னு ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூ இல்லையா? இப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ட்ரூ, செகண்ட் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். ட்ரூ தான் ஆன்சர்ஸ். ஓகே, நாட் ஆப்ரேட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நாட் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள். கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 greater than 6. ஸோ இதை நீங்கள் விட்டுருங்க. நாட் ஆப்ரேட்டர் இதை விட்டுடலாம். இப்போ 6 விட எனக்கு 4 பிக்கஸ்டா ஸ்மாலஸ்டா என எப்படி இருக்கணும்? இது பிக்கஸ்டா இருந்தால் தான் கண்டிஷன் ட்ரூ. இப்போ எனக்கு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் தானே? அப்போ நாட் ஆப்ரேட்டர் இங்கே யூஸ் பண்ணிருக்கேன். கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிருந்தா இட் ரிட்டர்ன் ட்ரூ. பாருங்க, இங்க கண்டிஷன் ஃபால்ஸ், ஸோ இட் ரிட்டர்ன் ட்ரூ. இப்போ எனக்கு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிருக்கு அப்படின்னு வச்சுடுங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6 greater than 4. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்க கண்டிஷன் வந்து இது கண்டிஷன் ட்ரூ, பட் நாட் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஃபால்ஸ். ஏன் நாட் யூஸ் பண்ணதுனால ஃபால்ஸ்? எனக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவா இருந்தா ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணும், ஃபால்ஸ் ஆயிருந்தா ட்ரூ ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ அவ்வளோதான். The next one, membership operator. ஸோ மெம்பர்ஷிப் ஆப்ரேட்டர்னா என்னது? ஸோ மெம்பர்ஷிப் ஆப்ரேட்டரோட ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று இன் அண்ட் நாட் இன். ஸோ இன் ரிட்டர்ன் ட்ரூ இஃப் எ வேரியபிள் இஸ் இன் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அனதர் வேரியபிள், எல்ஸ் ஃபால்ஸ். ஒரு சீக்வன்ஸ்னா என்னது? எ கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா. நம்ம C++ வந்து ஸ்டடி பண்ணவங்களுக்கு தெரியும். ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு. அந்த டேட்டாவில் நான் ஒரு இன்புட்டை செக் பண்ண போறேன். சரி, அந்த கலெக்ஷன் இன் ஒரு இன்புட். அப்போ அந்த இன்புட் வந்து அந்த கலெக்ஷன்ல இருந்தால் அது கண்டிஷன் ட்ரூ. சரிங்களா? நாட் இன். ஸோ நாட் இன் அதோட மீனிங் என்ன? இட் ரிட்டர்ன் ட்ரூ இஃப் எ வேரியபிள் இஸ் நாட் இன் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அனதர் வேரியபிள், எல்ஸ் ஃபால்ஸ். நாட் இன் எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு டேட்டா இல்லையான்னு செக் பண்ணது தான் நாட் இன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இருக்கான்னு செக் பண்ணது, ஒரு சீக்வன்ஸில் டேட்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணது இன் ஆப்ரேட்டர். அதே சீக்வன்ஸில் டேட்டா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணது நாட் இன் ஆப்ரேட்டர். இந்த ரெண்டுக்கும் அதான் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இதில் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட நான் இதிலே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதில் உட்காந்து டைப் பண்ணுறதுக்கும் இதிலே நான் உங்களுக்கு புரியலைன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க. நான் இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ A = 10 அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன். அண்ட் B = 20. இப்போ லிஸ்ட் ஈக்குவல் டு இதில் இதுதான் சீக்வன்ஸ் நான் சொல்கிறேன். இது என்ன சொல்லுவோம்னா லிஸ்ட் வேரியபிள். இது நான் லிஸ்ட்னா என்னது, டப்புள்ஸ்னா என்னது, டிக்ஷனரினா என்னது, செட்னா என்னன்னு நான் உங்களுக்கு லேட்டர் ஐ வில் டீட்டெயில்டு டு எக்ஸ்பிளைன். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ லிஸ்ட்னா என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ லிஸ்ட் = 10, இது ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா. இந்த கலெக்ஷனில் இந்த சீக்வன்ஸில் எத்தனை டேட்டா இருக்குது? 5 டேட்டாஸ். ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா 10, 20, 30, 40 and 50. இப்போ இஃப் ஏ இன் லிஸ்ட், இந்த இஃப் கண்டிஷன் கூட எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு. இப்போ ஒரு நிமிஷம். இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபைலில் போய் நியூ கொடுத்துருங்க. நியூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளாங்க் விண்டோ வரும். இங்கே வந்து இதில் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஒர்க்கிங் ஃப்ளோ மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இங்கே அப்படி இல்லை. ஒரு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணி அதை சேவ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணது தான் இந்த விண்டோ. ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க,
இல்லை நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த விண்டோவில் தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும். இந்த விண்டோ வந்து ஒன்லி ஃபார் உங்களுக்கு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, இம்மீடியட்டாக எனக்கு ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணலாம். சரி, ஓகே. இப்போ a ஈக்குவல் டு 10 இல்லைனா ஒரு 5 இல்லைனா 13, ஓகேவா. லிஸ்ட்டுக்கு x ஈக்குவல் டு அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன். x ஈக்குவல் டு 10, 3, 4 and 32, 5 இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் டேட்டாஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுடுங்க. லாட் ஆஃப் டேட்டாஸ் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க, செமிகோலன்ஸ் வந்து இங்கே தேவையில்லை. a ஈக்குவல் டு 13 போட்டிருக்கேன். செமிகோலன் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா இல்லை, தேவை இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, யூஸ் பண்ணல அப்படின்னாலும் பைத்தானில் ப்ராப்ளம் இல்லை. சரியா. ஆனால் எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் தெளிவாக நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன், உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இடத்துல மட்டும். சரி, இப்போ நான் இதை எப்படி செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள். இஃப் ஃபஸ்ட்டு கலெக்ஷன் கொடுங்க, எக்ஸ் இன் ஆப்ரேட்டர் இன் ஏ. அப்போது ஏயில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா இப்போ இருந்துன்னா இதை எப்படி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது இண்டென்ட் டேபுக்குள்ளே வந்துட்டு இங்கே பைத்தானில் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுடுங்க. நான் இஃப் கண்டிஷன் எடுக்கும்போது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஓகே, பைத்தானில் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோசிங் பிரேசஸ் வந்து கிடையாது. சரி, தெர் இஸ் நோ ஓப்பன் அண்ட் க்ளோசிங் பிரேசஸ். இஃப் கண்டிஷன், இஃப் எல்ஸு, சரிங்களா, ஃபார், ஒயில், இதில் எதுலேயுமே வந்து இல்லைனா ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கட்டும் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோசிங் பிரேசஸ் கிடையாது. சரிங்களா. சரி, இப்போ இஃப்குள்ளே அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அதை ப்ரிடிக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலன் வச்ச உடனே எதெல்லாம் இஃப்குள்ளே நீங்கள் எழுத போகிறீங்களோ அதை ஒரு இண்டென்ட் டேபுக்குள்ளே தான் நீங்கள் கொடுத்து எழுதணும். இப்போ பாருங்கள், இஃப் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிருந்தால் பிரிண்ட். சியில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே பிரிண்ட் இல்லை என்ன யூஸ் பண்ணுறேன், ஐட்டம் ஃபவுண்ட். ஓகேவா, ஐட்டம் ஃபவுண்ட். சரிங்களா. இதில் எல்ஸ் சப்போஸ் டேட்டா இல்லை அப்படின்னு வச்சுடுங்க, பிரிண்ட் ப்ராக்கெட்டில் டபுள் கோட்ஸில் ஐட்டம் நாட் ஃபவுண்ட். சரிங்களா, ஐட்டம் நாட் ஃபவுண்ட். இப்போ இதை சேவ் பண்ணால் தான் ரன் பண்ண முடியும். எப்படி சேவ் பண்ணணும், ஃபைலில் சேவ் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக பைத்தான் 37 அங்கே தான் போகும். சரிங்களா. நீங்கள் உங்கள் ப்ரிஃபர்டு உங்கள் லொக்கேஷனில் நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள். சரிங்களா. உங்களுக்கு நீ செப்பரேட்டாக ஒரு ஃபோல்டர் நீங்கள் போட்டுக்குங்க, அந்த ஃபோல்டரில் நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம். ஏதாவது ஒரு ஃபைல் நேம் யூஸ் பண்ணுங்கள், ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா py. இப்போது நான் ex1 கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அது எப்படி ஸ்டோர் ஆகும், பைத்தானோட எக்ஸ்டென்ஷன் py. இது ஒன் வேர்டில் கூட மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க. சரியா. ஸோ வாட் இஸ் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் பைத்தான், py இஸ் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் பைத்தான். சரிங்களா. தென் சேவ். இனி ரன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ரன்னில் வந்து என்ன கொடுக்கணும், ரன் மாடியூல் ஆர் எஃப்ஐ கொடுத்தாலும் ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா ரன்னில் போய் ரன் மாடியூல் இதை கிளிக் பண்ணாலும் ஓகே. இப்போ என்ன வந்திருக்கு, எக்ஸ் இன். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம், இஃப் எக்ஸ் இன் டைப் இன்டீஜர் இஸ் நாட் ஐ ட்ரபிள். Sorry, the first one a and x. ஓகேவா. இப்போ நீங்கள் கொடுங்க. ஸோ ஐட்டம் நாட் ஃபவுண்ட். அப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுக்கணும், வேரியபிள். செகண்ட் இன் கலெக்ஷன். இந்த வேரியபிளில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேட்டா இந்த கலெக்ஷனில் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம். அப்படி இருந்தால் ஐட்டம் ஃபவுண்ட். இப்போது இந்த 13 இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை, கரெக்டாக. ஸோ இல்லாதனால ஐட்டம் நாட் ஃபவுண்ட். இப்போ நான் 13 நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஐட்டம் ஃபவுண்ட். ஓகேவா. சரி, இனி நாட் இன் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுடுங்க. நாட் இன்னா என்ன மீனிங், டேட்டா இல்லை அப்படின்னா என்ன மீனிங், அதான் அதோட மீனிங். அப்போ டேட்டா இல்லைன்னா என்ன காமிக்கணும், டேட்டா இல்லை அப்படின்னா ஐட்டம் நாட் ஃபவுண்ட். சரிங்களா.
அப்போ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஐட்டம் நாட் ஃபவுண்ட். கண்டிஷன் எப்போ ட்ரூவாக இருக்கும்? லிஸ்ட்டில் டேட்டா இல்லைன்னா கண்டிஷன் ட்ரூ, அதர்வைஸ் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். இப்போ என்னோட ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐட்டம் ஃபவுண்ட், ஐட்டம் ஃபவுண்ட். சப்போஸ் டேட்டாஸ் இல்லை அப்படின்னா கண்டிஷன் ட்ரூ. சரிங்களா? ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் சேவ் பண்ணி தான் ரன் பண்ணணும். நான் சேவ் பண்ணது ஷார்ட்கட் Ctrl+S நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள், ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து படித்து வைக்கிறது இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் பண்ணலாம். நியூனா Ctrl+N, ஓப்பன் பண்ணக்கு Ctrl+O, தென் மாடியூல்லாம் Alt+M. சரிங்களா? சேவுக்கு Ctrl+S. ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள சின்ன சின்ன ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுங்க. இப்போ F5 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எகெயின் ரன் ஆகும். ஐட்டம் நாட் ஃபவுண்ட். சரிங்களா? இப்போ 130 இதில் இருக்கா? இல்லை. அப்போ இல்லைன்னா கண்டிஷன் ட்ரூ. ஸோ ஐட்டம் நாட் ஃபவுண்ட். சரிங்களா? The next one, identity operator. ஸோ அங்கே என்ன பார்த்தோம்? இன் அண்ட் நாட் இன் பார்த்தோம். இங்கே இஸ் நாட். அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா, அங்கே வந்து ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப், ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஒரு டேட்டாவை நான் இருக்கா இல்லைன்னு செக் பண்ண. நான் ஒரு டேட்டா கொடுக்குறேன் இன்புட் ஆட்டு, அங்கே ஒரு கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த இன்புட் அந்த கலெக்ஷனில் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம். எங்கள் இதுக்கு முன்னால் நீங்கள் பார்த்த டாபிக். சரிங்களா? மெம்பர்ஷிப் ஆப்ரேட்டரில் நீங்கள் பார்த்தீங்க. அதே போல் ஐடென்டிட்டி ஆப்ரேட்டர்னா ஒரு ரெண்டு வேரியபிளும் டேட்டா சேமாக இருக்குது. ரெண்டு வேரியபிள். அங்கே அப்படி இல்லை, ஒரு கலெக்ஷன் ஒரு வேரியபிள். இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டுமே வேரியபிள். சரிங்களா? ரெண்டு வேரியபிளே நீங்கள் கொடுக்க இன்புட் சேமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணது தான் இஸ். டிஃபராக இருக்கான்னு செக் பண்ணது இஸ் நாட் ஆப்ரேட்டர். சரியா? ஒவ்வொரு எரர் வரும்போதும் நீங்கள் அதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணக்கு ரெடியாக இருக்கணும். அப்போ எரர்னா என்னது, அந்த எரர் வந்து நம்ம எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும், எரரை வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, இதுக்கு முன்னால் ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன எரர், டைப் எரர், ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் டைப் இன்ட் இஸ் நாட் ஐட்ரபிள். ஐட்ரபிள்னா என்னது? கலெக்ஷன்ஸ் இல்லை. அதாவது நம்ம கலெக்ஷன் போட வேண்டிய, அதாவது சீக்வன்சியல் யூஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல நார்மல் வேரியபிள், அதாவது இன்டீஜர் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ எந்த சைடில் கலெக்ஷன்ஸ் வரணும்? ரைட் சைடில் வரணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வேரியபிள் தான் வரணும். இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. ஒரு எரர் வருது அப்படின்னா அந்த எரர் வந்து என்ன காரணத்துக்காக அந்த எரர் வந்திருக்கு, அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா we can easily able to done the program. ஓகே. ஸோ இஸ் அண்ட் இஸ் நாட். ஸோ இதில் பாருங்கள், ரெண்டு வேரியபிள் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ A ஈக்குவல் டு 20 அண்ட் B ஈக்குவல் டு 20. இந்த ரெண்டு வேரியபிளில் இருக்க டேட்டாவும் சேம் தானே. அதனால தான் AB have சேம் ஐடென்டிட்டி. கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் A B have சேம் ஐடென்டிட்டி. அப்படி இல்லைன்னா இந்த மெத்தட்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். A W ஈக்குவல் டு Bன்னு யூஸ் பண்ணலாம். ரெண்டுமே சேம் தான். ஒன்றில் இஸ் யூஸ் பண்ணுங்க, அப்படி இல்லைன்னா டபுள் ஈக்குவல்ட்டி யூஸ் பண்ணுங்க. நீங்கள் போக போக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும். கீழே கூட நான் அவுட்புட் நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். A B have சேம் ஐடென்டிட்டி. ஏன்னா ஏயும் பியும் சேமாக இருக்குது. சரிங்களா? அடுத்த B ஈக்குவல் டு 10 நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா. இஃப் A இஸ் நாட் B, அப்போ இதோட மீனிங் என்ன? A வேல்யூ 20, B வேல்யூ 20 கொடுத்துருக்கேன். பட் அது கீழே பாருங்கள், B ஈக்குவல் டு 10. அப்போ இதுக்கு முன்னால் இருந்த 20 அதை ஓவர் ரைட் பண்ணி இப்போ ப்ரெசண்டாக B ஈக்குவல் டு 10. அப்போ A ஈக்குவல் டு 20 அண்ட் B ஈக்குவல் டு 10. இப்போ ஏயும் பியும் டிஃபர் தானே. ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூ. கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிருந்தால் A B have டிஃபரண்ட் ஐடென்டிட்டி. ஸோ இது கண்டிஷன் ட்ரூவாக எப்போ இருக்கும்? ரெண்டு சேமாக இருந்தால் கண்டிஷன் ட்ரூ. இது எப்போ ட்ரூவாக இருக்கும்? ரெண்டுமே டிஃபராக இருந்தால் கண்டிஷன் ட்ரூ. ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. தென் பைத்தான் கமாண்ட்ஸ். ஸோ கமாண்ட்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? ஒரு ப்ரோக்ராமர் இல்லைன்னா ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறீங்க. அதில் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இருக்குது, நம்பர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் இருக்குது, ஒரு பெரிய கேல்குலேஷன்ஸ் நீங்கள் போடுறீங்க. அந்த கேல்குலேஷன் இப்போ நான் போட்டுட்டு, இப்போ நீங்கள் நார்மலாக ஒரு நோட்ஸ் எடுக்கும்போது சைடில் இந்த இது எதுக்காக இந்த நோட்ஸ் நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறத சைடில் ஹிண்ட்ஸ் மாதிரி எழுதுவீங்க இல்லையா. அதுக்காக தான் இங்கே வந்து கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம லாங்குவேஜில் நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுக்க முடியாது இல்லையா.
அப்போ நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும், அந்த லைனை பிளாக் பண்ணி வைக்கிறது தான் கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இங்கே 2 டைப்பாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று சிங்கிள் லைன்டு கமாண்டு, இன்னொன்று மல்டி லைன்டு கமாண்டு. 2 கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன் கேஸ் யூசர் wants to specify a single line command, then command must be starts with hash symbol. hash symbol யூஸ் பண்ணால் ஒரு லைனை, ஒரு சிங்கிள் லைனை பிளாக் பண்ணக்கு hash symbol யூஸ் பண்ணலாம். மல்டிபிள் லைன் யூஸ் பண்ணணும், அதை மல்டிபிள் லைன்ஸை பிளாக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் லைன், அதாவது எங்கே இருந்து உங்களை ஆரம்பிக்கணுமோ அங்கே ஒரு ட்ரிபிள் சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். எங்கே எண்ட் பண்ணணுமோ அங்கேயும் நீங்கள் ட்ரிபிள் சிங்கிள் கோட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த லைனை கம்பைலர் ஷுட் நாட் பி கம்பைல்டு. சரிங்களா? இந்த லைனை என்ன பண்ணாது, கம்பைலர் இந்த லைனை கன்சிடர் பண்ணாது. அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் கமாண்ட். கமாண்டில் 2 டைப் இருக்குது. இதை ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, சரியா, இப்போ பைத்தான் ப்ரோக்ராம், சரியா, இந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுடுங்க. இதை நான் ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நான் கமாண்ட்ஸ் நான் போடலை அப்படின்னு வச்சுடுங்க. இப்போது இந்த லைனை நான் பிளாக் பண்ணலை அப்படின்னா கம்பைலர் இந்த லைனை கன்சிடர் பண்ண. ஸோ எரர், இன்வாலிட் சின்டாக்ஸ். இப்போ இந்த லைனை நான் பிளாக் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த லைனை சிங்கிள் லைன் கமாண்ட் பிளாக் பண்ணிட்டேன். இப்போ நீங்கள் பிளாக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த லைன் ஷுட் நாட் பி கம்பைல்டு டியூரிங் ரன் டைம். சரி, இந்த லைனை கன்சிடர் பண்ணவே செய்யாது. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள பர்பஸுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இன்னொன்று பாருங்கள், இது நீங்கள் சிங்கிள் லைன் பார்த்தீங்க இல்லையா, எனக்கு மல்டி லைன்ஸ் வேணும். ஒவ்வொரு வாட்டியும் இதே மாதிரி ஹேஷ் நீங்கள் போட்டு யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா. அதுக்காக நீங்கள் ஸ்டார்டிங் லைன் டு எண்டிங் லைன், ஸோ 3 டைம் சிங்கிள் கோட்ஸ் போடுங்க. சரிங்களா? 3 டைம்ஸ் அண்ட் 3 டைம்ஸ் எண்டிங் பிளேஸில் 3 டைம்ஸ் போட்டுருங்க. அவ்வளோதான். அப்போ இந்த லைனையும் கம்பைலர் என்ன பண்ணாது அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணாது. இது மல்டி லைன், ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க இல்லையா, அது சிங்கிள் லைன். ரெண்டுக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்க.